इत्ते बौने दी छां देवी दे दुआले होण चौंकियां घोड़िए सुहागे दा समान ठंडियां मिट्टियां वावां चुल्लियां अम्बे इत्ते बौने दी छां देवी दे दुआले होण चौंकियां घोड़िए सुहागे दा समान इन्ने सीधे साधे लोग कन्ने भैया गल कत करने दा अपना मजा तुसी आओ साढ़े गां कदे आओ साढ़े गां तुसी आओ साढ़े गां कदे आओ साढ़े गां तुसी आओ साढ़े गां कदे आओ साढ़े गां रुखी रक्कड़ कंढिया चलना कदे नहीं छोड़ रस रंगे दी पवै कदे जीवन की लोड़ कदे आओ साढ़े ग्रां दे अज दे अंक च दोस्तों तुहाड़ा स्वागत है ते सबने थमां पहले मेरा प्रवीण शर्मा दा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों अज दी कड़ी दे विच किहड़े ग्रां दी संस्कृति जिहड़ी ओह तुहाडे कन्नै सांझी होण लगी है आओ दिखचै ओह किहड़ा ग्रां है। दोस्तों जम्मू थमां लगभग कोई 95 किलोमीटर का सफ़र तय करिए कठुआ जिला ते कठुआ तहसील के अंतर्गत आने वाला एक बड़ा गै कंढी क्षेत्र का ग्रां है वो ग्रां है जंडोर। अस जंडोर ग्रां च आई पुज्जे ना ते दिक्खा करदे भी ग्रां दे मुखिया एक बड़ा झौंगला जिहड़ा अंबा का बूटा है उस अंबा के बूटे की छां थल्ले मते सारे ग्रां दे माणू भईए अपने सुख दुख दीयां गल्लां फरोला करदे न। आओ हुण इंदे कन्नै गलबात करिए किश ग्रां की संस्कृति जिहड़ी है वो तुहाडे कन्नै सांझी करने की कोशिश करचे। बुजुर्ग जी क्या नाम है थोड़ा? मेरा नाम पूर्ण चंद। पूर्ण चंद जी किन्नी के बरेस है थोड़ी? मेरी दूसरा उम्र इसलिए 82 साल है। 82 बरे तुसें अपने जेह्ड़े वो इत्थे जीवन दे बताए दे ने इस ग्रां च केह् कम्म धंधा करदे रहे हो? मैं दूसरा मुलाजम हाँ पहले जी ते हाल खेतीबाड़ी भी करते रहे। खेतीबाड़ी भी करदे रहे। हाँ जी। जे कंढी क्षेत्र दे ग्रां जेह्ड़े ने कंढी दे विच दिक्खेआ जा भाई फसल ज्यादा मुख्य ते घट गै हुंदी खाली लोकें दे ते नज़ारे न पानी लगदा ते मती सारियां फसलां हुंदियां पर ये जेह्ड़े कंढी दे इलाके दा जीवन जेह्ड़ा है वो किनेहा जीवन बड़ा औखा है जी बहुत औखा है जी। असें पहले पानी भी नहीं आता होंदा दूसरा कि फसल भी नहीं होंदी है हूँ लोकें खराबा एक बारिश देइए फसल भी घट है इसलिए जी असें बड़ी तकलीफां ने अज तुसीं साढ़े मेहमान बनो एक रात साढ़े कोल कट्टो जेह्ड़ी साढ़ी तकलीफां थोड़ी रोशन हो जानी तुहाडे सामने आनगियां। बिल्कुल पर एक चीज़ जियां अस दिक्खा करने आं भाई सुखा दुखा विच सारे लोग किट्ठे होई जंदे जियां हुण गर्मी दे ध्याड़े ते एह् जेह्ड़े रुख बूटे ने इंदे थल्ले बेहियै जेह्ड़े आपूं बिच सारे भरा सुख दुख फरोलदे न केह् गल्लां हुंदियां न बैठे दे? गल्लां ये अपनी बेहतरी वास्ते करदे न लोग कि सानूं फलानी चीज़ मिलनी जाए पर मिलदी है नहीं मिलदी नहीं है जी। एक जेह्ड़ा ओह् पुराना जीवन हा पुराने समय वो बड़ा अच्छा हा अच्छा बहुत नेक सी अब आपूं च हमदर्दी बड़ी ही हूँ हमदर्दी कुसै ने नहीं है एक दूए बुलाने वास्ते राजी नहीं है। एक चेता आउंदे ने पुराने जिसलै खास करियै हुण कनके दी वाढी होनी हाँ ते फ्ही ओह् फले पाउणे हाँ गाह कट्टने जी बचपन ओह्का चेता औंदा जिसलै फक्के भी थ्होंदे हे बच्चे औना किसाने पुनाई भी करांदे रेह् असीं पुनाई भी करांदे ते फ्ही उ'नें जेह्ड़ा पुनाई करने उ'नें दाने कड्ढदे रेह् असीं लाओ दाने
फले बनाने सारी दोपहर अस धुप्पा रहना। क्या अज्ज आह्ली पीढ़ी गी पता फला केह् चीज़ होंदी है? इन्हें नहीं पता है, असें ही पता है। इन्हें कोई पता नहीं है। झूटे लैने जोगा फले फले भी बही है। हाँ बिल्कुल। ਉਹ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ नहीं ਤੇਜ਼ वो ਦਰ- चंगा सी, अज का जीवन बड़ा औखा है। वो जीवन बड़ा अच्छा सी, अब हमदर्दी सी। अज जीवन बड़ा खोटा है जी, एक दूए बनाने वास्ते राजी नहीं, एक दूए के लत्तां खिचदे न, कोई हमदर्द नहीं है इसलिए। ਆਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਆਹ ਸਭੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭਿਅਤਾ ਕਨੇ ਭਰੋਚੇ ਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ दूर हो गई जी, अज कोई बुलाने वास्ते राजी नहीं है, एक दूए दुश्मन बने दे इसलिए। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀਲਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਆਵਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ये ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਲ ਸੁੱਟੋ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਭੈਣ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਆਵਾ ਦਾ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਚੇਤਾ ਕਰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕਨੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾਂ ਜੁੜਨੀਆਂ ਯੋਤਰੇ ਲਾਣੇ ਕੁੱਕੜਾ ਦੀ ਵਾਂਗਾ ਉੱਠੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਹੋਣੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰੌਣਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਨਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜਣੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਲੇ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਭਈ ਗਾਹ ਕੱਢਣੇ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਦਿਖੇ ਦਾ ਫਲੇ ਦਾ ਪੁਰਝੂਟੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖੇ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਹਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਦਾਣੇ ਘਰ ਪੁੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਵੀ ਵੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸੰਦੋਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਰਖ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਸਾ ਦਾ ਜਾਗਤ ਆਈ ਨਾ ਫਲੇ ਕੋਲ ਪਣਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਫੱਕਾ ਲਾਈ ਨਾ ਹੱਟੀ ਜੀ ਟਾਫੀਆਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਰੇਵੜੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਖਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹਵਾ ਕਰਦਾ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪਰੋਚਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਲਾਅ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਦਾ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਉਹਦੀ ਸੁਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੇ ਸਾਂਝ ਕਰਚੇ ਤੇ ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੰਡੋਰ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰਾਂ ਜੰਡੋਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਈ ਜਿਹਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਲਾ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹਾਂ ਅਸ ਤਲਾਅ ਦਿਖਾ ਕਰਨੇ ਤਲਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਭਈ ਕਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੇ ਤਲਾਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਤਲਾਂ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾ ਡੋਬੀ ਸਕਦਾ ਉਂਗਲਾਂ ਕ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਖੁੱਲ ਪਏ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੱਠੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੰਰਖਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਜੀ ਪੂਰੇ ਤਲਾਅ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਮਗਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਤਲਾਏ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਰ ਬੜਾ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਤਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਤਰਪਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਲਾਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਰਾ ਤਲਾਅ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਤਰਾਂ ਇੱਥੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੜਬਾ ਭਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡੂਲੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬਾਲਟੀ ਭਰੀ ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਤਰਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਘਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕੋ ਗੜਬਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੂਲੀ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੰਢੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਹਾ
ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਕੁਛ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਭਾਂ ਕੁਛ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਨਲਕਾ ਲੱਗੇਦਾ, ਆਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣਨੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਤਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਨੇ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਨਾਨੀਆਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਬਈ ਹੈ ਤੇ ਟੈਂਚੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਪ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਟੈਂਚੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਰਗੇ 'ਚ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੰਨੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕੰਢੀ ਦਾ ਅਸ ਦਿਖਣੇ ਕੰਢੀਆਂ 'ਚ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਰਹੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੌਣ ਬਣ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਕਨੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ? ਪਹਿਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਈ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੇ ਅੱਜ ਓਕਾ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵਾਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਦਾ? ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਅਸ ਦਿਖਣਾ ਹੀ ਲੱਭਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਉਹ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਕਰਨੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੂਏ ਬੱਚੇ ਬੁਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਪਰ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ? ਕਸੂਰ ਆਖਣ ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੋਨਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਲੋਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਅਸ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਡਾਂਟੀ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਡਾਂਟ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੁੰਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਹੁਣ ਕੁਸਾ ਹੋਰ ਮਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੱਥ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਕਰਨੇ ਵਾਬਸਤਾ, ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਕਰਨੇ ਵਾਬਸਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਤਾ ਸਾਰਾ ਅਸ ਦਿਖਣੇ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਸਾਤ ਆਉਂਦੀ ਡੰਗਰ ਮਵੇਸ਼ੀ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਫਾ ਕਰਨੇ ਡੰਗਰ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਕਈ ਆਖਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੋਦੇ ਬਾਵੇ ਨੇ ਕੁਲਦੇਵਤੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪੀਰੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਮਵੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖਜੂਰੀਆ ਬੜੇ ਚਿਰੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਬਣੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਬਲੂਬਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰੁੱਟ ਪਕਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਰੋਟ ਜਿਸੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਂਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਜੂਰੀਆ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟ ਪਕਾ ਮਾਰਾ ਡੰਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰੇ ਕਠੂਏ ਤੱਕ ਜੇ ਨਗਰੀ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਰਸਾਂਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਗਲ ਘੋਟੂ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਖਦੇ, ਉਹਨੇ ਪਸ਼ੂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰੋਟ ਪਕਾਈਏ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਆਰਾਮ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਤਪ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਜੁੜਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੂਰੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੂਰੇ ਤੱਕ ਰੋਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਕਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਬਾਵੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚਲਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸ ਦਿਖਨੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕੁਛ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਧੀਓ ਭੈਣ ਉਦਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਗਲੇ ਢੋਂਦੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਧੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਵੜ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਉਹ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਜਿਲੇ ਬਾਹਰ ਥਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ। ਕਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਲੱਭਦੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ, ਗਿਣੂਆਂ ਚੁਣੂਆਂ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਸ਼ਕਾਂ ਵਿਛੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਤਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਤਲਾਅ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਤਲਾਅ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੁਣੀਆਂ ਪੀਤਾ, ਇਹ ਤਲਾਅ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਭਰੀਏ ਇੱਥੇ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਪਿਲਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੈਸ਼ਕਾਂ ਬਈਏ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਖਰੇ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਸਾ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਜਈਆ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ।
नहीं अज सन वो दिन अच्छे है, अज दिन अच्छे नहीं। दोस्तों गल सच्ची है, पुराने वेले की जिला अस चेता करने आ ते किन्नी इकजुटता है, किन्ने आपू विच लोग जेहड़े न वो प्यार मुहब्बत कन्नै एक दूए दा साथ दिंदे। अज के डाढा अस दिक्खा करने भाई जमाने दे विच ऐसा विछोड़ा आई दा कि अज जेहड़े ग्रां दे ते छड्डो, जिंदा घर ब्याह है वो भी टाइयां सूट बूट पाइयै बौंदे न ते कम्म धंधा करने वाले बैरे सदी लैंदे न ते बैरे कम्म करा दे आपू बैरे होई जंदे। कौन साढ़े घर रिश्तेदार आवा दा, कौन नहीं आवा दा, कोई पुछ ताश नहीं, सारे एक जियां खुरलियां डड़ी दियां उस हिसाबा दा पेई जंदे, टुट्टिया खाना जियां डंगरें दा हुंदा। पर वो प्यार मुहब्बत नहीं जेहड़ा 20 वइया बरातियां दियां आओ भगत होंदी ही। ये गलबात दा सिलसिला चला करदा। दोस्तों हुण ग्रां दे कुसै होर माहनू कन्नै गलबात करने ते ओहदे कोला भी जानने किश होर इस ग्रां कन्नै जुड़ी दियां गल्लां। केह् नां जी थोड़ा? राजेश सिंह जी। राजेश जी पढ़दे हो जां कोई कम्म धंधा करदे हो? अपना काम रखा जी। अपना कम्म रखे दा। एक गल है खास करियै ग्रां दे गभरू पहचान होंदी ही, पहले कोई ग्रां दा गभरू निकलदा हा ते छाती चौड़ी कसरत करने वाले होंदे हे। अज्ज अस दिक्खा करने पे अज्ज ग्रां दे जागत जां शहरा दे जागत ओह् किंगड़ी पहलवान लभदे न। केह् वजह समझदे हो कि की नहीं अज्ज उंदे तन पर उ'ऐ शरीर आवा करदा जिन्हें अस पुराने अपने दादे ताए चाचे कोल दिखदे? अज खुराकां नहीं ओह्, पैह्लें खुराकां स्हेई हियां, देसी घ्यो हे, दुद्ध हे, दुद्ध नहीं पता, देसी घ्यो नहीं पता, कुछ नहीं खुराकां, यूरिया दी मार है। पर एक गल सुनने आउंदी भी पहले खाना घट्ट हुंदा हा, खाने वाले मते हुंदे हे। अनाज घट्ट होनी घरा दे विच पर खाने वाले मते हुंदे हे, घर पूरी बरकत नहीं हुंदी। अज्ज पैसे न, अनाज भी खुल्ला, फसलां भी खुल्लियां आवा दियां, खाने वाले घट्ट न, भी ओह्कियां खुराकां की नहीं खा दे? अज्ज दूइयां खुराकां कोई चला दियां भी चुड़कियां ते फ्रूटियां आह्ली। अजकल नशे बड़े न। कि'यां छुटकारा होई सकदा इ'नें नशें कोला? नशे मां प्यो पेरेंट्स से ज्यादा रोकथाम है। पर किश एह् भी सुनने आउंदा भी अज्ज बच्चे जेह्ड़े न ओह् मां प्यो दी भी गल्ल नहीं मनदे। नहीं मां प्यो कंट्रोल करना तो होंदा ही है, अगर मां प्यो आखन तो सब कुछ हो सकदा। पर केईं जेह्ड़े न ओह् अग्गों अक्खां भी दस्सा दे न जां धमकियां दिंदे भाई रेला थल्लै आइयै सिर कटाई उड़गे, सानूं ठाक्यो नहीं। नहीं ये भी गल सही, तुसीं सही बोला जो, ये तो गल है ही है, पर फिर भी मां प्यो ज्यादा पेरेंट्स तो ज्यादा है। पर मां प्यो दी गल मन्ननी चाहिदी, बिल्कुल मननी चाहिए। अज्ज एक होर जियां अस दिक्खने भाई पुराने जेह्ड़े लोग हे, पुराने नौजवान ही, उ'नेंगी खेडां ओह्कियां नहीं लभदियां जेह्दे बिच कुतै ओह् अपना व्यवसाय बनाई सकदे। अज्ज खेडां भी बड़े तरीके दियां आवा करदियां। पैह्ले ते खाली गुल्ली डंडा, डंड पलाओ जां संतोलिया खेढियै ते ओह् अपनी मनोरंजन दा साधन करदे हे। अज्ज खेडां ऐसियां आई दियां जेह्ड़ियां नैशनल लेवल पर बंदा खेढियै नौकरी भी हासल करी सकदा। क्या उ'नें खेढें दे बिच कदें नौजवान ने हिस्सा लिया इस ग्रां दे? बिल्कुल जी, साढ़े क्रिकेट रणजी दे मुड़े खेली आए जी। हाँ जी, हाँ क्रिकेट, कबड्डी, वालीबॉल सब मुड़े खेलते हैं। खेडें कन्नै लगदा भाई उस नशे कोला छुटकारा होई सकदा? बिल्कुल जी बिल्कुल, खेड़ा नशे दा बड़ा आपू संबंध है, बंदा खेड़ा ध्यान दे नशे दा बंदा जिंदा नहीं है। दोस्तों गल सच्ची है कि जेह्ड़ा अस अज्ज समां दिक्खा करने आं, अज्ज बच्चे जेह्ड़े न ओह् कुसै दे ठाके आखे नहीं लगदे। पर अगर अज्ज एह् नहीं लग्गा दे, अगली औने आह्ली पीढ़ी ते इंदे कोला भी उप्पर होनी, ओह् कोह्दे कोला आखे लग्गग? एह् गल्लबात दा सिलसिला चला करदा। दोस्तों हुण कुसै ग्रां दी होर सैर करने आं ते किश होर लभदा ओह् भी तुहाड़े कन्नै सांझ करने दी कोशिश करने आं। ते ओह्दे कोला पैह्ले इक निक्की जेही ब्रेक। तुसी आओ साढ़े ग्रां